Бүгүнкү сабагыбыз Тухфатул Атфал китебинен Аксамул Мад, созулманын түрлөрү, бөлүнүштөрү. Негизи жалпы биринчи созулмага токтолуп алып, анан китепке карайбыз. Вал мадду аслийюн ва фар'ийюн лаху дегенде, созулма мад асли анан фар'ий болуп атат. Асли ва фар'ий. Созулма тамга вау, алиф, я. Вау, алиф, я созулма тамгалары. Бул үчөөнүн созулушуна шарттары бар. Ал вау, вау качан созулма болот? Вау ас-сакина. Вау сүкүндүү болуп, ал-мадмуму ма qaблаха. Al-madmumu ma qablaha. Vav öz sükundu bolup, anda murdaki harf damma hareketi menен keliş kerek. Alif dagını ошондой, al-alifu sakina. Alif sükundu bolup, al-maftuhu ma qablaha. Anda murdaki harf fatha hareket menен keliş kerek. Al-maftuh ma qablaha. Al-ya as-sakina. Ya sükundu bolup, al-maksuru ma qablaha. Anda murdaki harf kasra hareket menен keliş kerek. Ошол учурда sozulma болот. Мисалы, Nuhi ha desek. Nuhi ha. Üçöne teң misal. Vav keldi, damma hareketi menен чогуу. Hi kasra ha keldi, ya keldi, kasra menен чогуу. Ha alif keldi. Üçöne teң sozulma keldi. Nuhi ha. Bul maddu asli. Maddu asli. Maddu asli'ni birinci bölüp alalı. Maddu asli, maddu at-tabi'i bolat. At-tabi'i. At-tabi'i kança hareket sozulat? Eki gana hareket sozulat. Emne sebepten tabi'i dep atalat. Maddu tabi'i, maddu asli, je bul jerde maddu kebirler maddu zati dep tagın atayt. Zati dep. Antkeni kelgen huruful hijai tamgalarında harftın özünün sozulması iki hareket bolat. Misalı ja desek jimdiki, je qa desek qaftıqı. Bul jerde özünün fatha hareketi var. Anan dagın bir hareket var. Alif den üstünde. Uşul eköөнү koşup turup anan aytып atat. Eki hareket sozulma var dep. Özünün hareketini alabız. Andan ki iki kelgen harftın hareketini alabız. Eki hareket ölçümde bolup atat. Bir alif eki hareket ölçümde sozulat. Bir alif eki hareket ölçümde. Bul madde tabi'i. Maddu zati. Maddul asli dep ataldı. Tabi'i emne üçün tabi'i dep atalat dese aytып atышат. Misalı qala desek. Qala. Ha? Ce yaqulu. Qila. Üçöөнү teң misal. Qala yaqulu qila. Bul jerde tabi'i dep atalgandyгы дейт. İnsan tabiatı jayında, akıl esi jayındагы insan bunu hiç kaçan qala dep aytpayt deyt. Qala dep sozup aytat deyt. Yaqulu dep. Qila depçi. Bizge okşop özü eki hareket sozulat. Oşonda taştap koyбойт экен да. Tabiatı soğ, tabiatı salamat adam bul jerde qala dep sozup okuyt deyt. Bul mad tabi'i boldu. Birinci bölmesi türü. Ekincisi maddul iwad koşulu. Maddul iwad. Maddul iwad degen mad var. Bul da mad tabi'idin ölçümünde sozula turgan eki hareket. Maddul iwad. Misalı ha? Kanday? Rahima. Şonda ayet var mı? Gafura rahima degenizde misalı. Rahima desek. Bul jerde öz tanwin var. Tanwin fatha hareket menен kelip atat. Fathalu tanwin var. Oşol fathalu tanwindi
Индал вақф. Яғни тоқтаған учурубузда, фил вақфи. Тоқтаған учурубузда екі әрекет созып қоябыз. Рахима депчи. Бұл бір ғана фатха әрекетіменен келген танвинға ғана байланышту. Егер де бұл жерде рахимин, же рахимун деп келсе аға байланышпайды. Ана учында сүкүн менен ғана тоқтайды. Рахим депчи. Мисалы ниса деген калима келеді. Ниса танвин менен келеді. Ниса деген өздегі созылма башқа. Біз мұны екі танвин турасында сөз қылып отырмыз, екі фатха турасында. Ушул жерде ниса екі әрекет менен тоқтайбыз. Тоқтағанда. Егер де мұны қошып кетчү болса, қанда ал жерде еш қандай созылма жоқ. Рахиман же болбосо нисаун ар жағына қошып кете беребиз. Бұл вафил вақфи ғана. Екі әрекет тоқтағаныбызда ғана созылат дедик. Бұл маддул айвад болды. Эмне себептен айвад деп атабыз? Антикени айвадун ани танвин. Танвинден орын басар кылып екі әрекет созып коюп атабыз. Анан мад табиидин дагы бир түрү бар, мадду ас-сила ас-сугра. Мадду силаты сугра. Сила деп дамир келген учурда гана айтылат. Дамир. Мисалы лаху мульку десек. Лаху мульку. Лаху мульку. Бул жерде кичинекей белги келет, мындай үтүрдүн тескерisi. Лаху мульку. Ушул учурда дагы биз канча аракет созобуз? Эки аракет созобуз. Лаху мульку. Лаху мульку самавати вал ард дегенибизде. Бул мадду силат сугра деп аталат. Анткени сила кубро дагы бар, ал маддул жаизге кошулат. Бул жерде дагы маддул бадал бар. Төртүнчү түрү мадду ал бадал. Маддул бадал. Маддул бадал хамза келет, анан созулма келет. Хамза келип анан созулма келсе, бул маддул бадал болот. Аману, имана, утумина дегенибизде бул учурда дагы канча аракет созобуз? Эки аракет созобуз. Булар бардыгы мадду табиидин түрлөрү болду. Табиидин өзү келет. Кала, якулу, кила дегенде маддул айвад, рахима, нисаа дегенде мадду силат сугра, лаху мульку. Бул жерде сила суграда дамир келиш керек. Дамирден кийин анан созулма келет. Бул жерде шарттары алдыңкы жана арткы аракеттер менен келет дагы, ортоңку дамир ошол учурда созулма болот. Маддул бадал, аману, имана дегенде келген калималар, булар маддул бадалга кирип атат. Мад табии болду. Маддул фар'i. Маддул фар'i эми экиден ашыкча созулмага себеп керек бизге. Маддул фар'i себепке муктаж. Бул жерде сабабун себеп керек. Кандай себептер керек? Эки себептин бирөөсү. Биринчиси хамза келиш керек. Экинчиси сукун келиш керек. Азыркы мындай табигый өлчөмдөн ашыкча созулма болуш үчүн хамза келиш керек же сукун келиш керек. Хамза келе турган болсо мадду муттасил, мадду мунфасил болот. Сукун келе турган болсо мадду арид, сукун анан мадду лазим болуп кетет. Мисалы ламдын ордунда хамза келип калды. Ал учурда эки эмес, ал учурда 5 аракет хамза келгендиги үчүн болуп калат. Маддул фар'i сөзсүз себепке байланышат дедик. Себеп экөө бирөөсү келиш керек, хамза же сукун келиш керек. Фар'i sabab hamza sukun dedik. Sukun. Hamza maddul muttasil. Al muttasil. Maddul muttasil. Muttasil degeni egerde sozulma keldi. Sozulma keldi fatha hareketi menen. Andan keyin hamza bir kalimada kelip kalsa maddul muttasil bolot. Sozulma jana hamza bir kalimanın içinde kelip kalsa muttasil bolot. Muttasilдин manisi da ошондой, tutashib bir kalimadan kelgendigini bizge bayandat. Jaa, je kasra menen kele turgan bolsa ji
же дамма менен келе турган болсо су үчөөнө тең. Мисалы жаа жиа суа. Бул учурда маддел муттасил өлчөмү 5 аракет, 4-5 важип. 4-5 важип милдеттүү түрдө. Жаа бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза жаа насруллахи вал фатх дегенибизде. Жиа суа. Бул учурда кыска созулма жок. Кур'ан алымдары, Кур'ан карылар айтат, мына жерде маддел муттасилда 4-5тен аз созгонду аябай катуу айыптаган. Бул өтө чоң ката деген. Маддел муттасилдин 4-төн 5тен аз созулганны чоң ката деп эсептешкен. Жаа деп кетиш мисалы. Жаа. Анткени бул маддел муттасил үчүн далил катары Абдулла ибн Мас'уд, Аллах разы болсун, ал сахабадан Муса ибн Язид деген киши риваят кылат, ал айтат: биз Абдулла ибн Мас'удга Кур'ан тапшырып аткан учурубуз эле дейт. Ошол учурда Астаиду биллах иннама садакату лил фуқараи вал масакин деген аятты тапшырып атат элек дейт. Лил фуқара деген аят бар эле дейт. Ошол учурда окуп аткан, тапшырып аткан киши лил фуқараи вал масакин созбостон өтүп кетти дейт. Ошондо ошол жерден токтотуп туруп анан бул жерде созосуң, пайгамбарыбыз бизге ушинтип үйрөткөн деп анан иннама садакату лил фуқараи вал масакин деп созуп анан өттү дейт. Имам Табарани Муъджамул Кабир китабында бул риваят далилди алып келет. Далил катары бул маддел муттасилга ошол хадис далил болот. Жалпылай эле созулма табиий болобу же фар'ий болобу, ага далил катары Имам Бухари хадисинде Анас ибн Малик алып келет. Анас ибн Маликтен бирөө сурап калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Кур'ан окуганы кандай эле дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кана ямудду маддаху саутан. Созулманы өз ордунда созот эле деп сыпаттап пайгамбарыбыздын Кур'анын кыраатын сыпаттап айтып кеткен. Ошол риваяттар бул созулмаларга далил катары колдонулат. Демек, фар'ий ушинтип бөлүнүп атат. Фар'ий сөзсүз себеп менен болуп атат. Себеп хамза же сүкун болуш керек. Хамза болгондо муттасил болуп атат биринчиси. Бул муттасил биринчиси, маддел муттасил болду. Экинчиси аль-мунфасил. Аль-мунфасил. Мунфасил ажырап келген. Мисалы, бима созулма келди. Бима. Анан хамза келип атат. Унзила. Демек бул жерде бима өзүнчө калима, созулмасы менен келди. Эгерде бима деген калимага токтой турган болсоңуз, эки аракет менен гана токтойсуз. Мадде табиий өлчөмдө. Анан кийинки калимага кошуп окуй турган болдуңуз эле, анда бул жерде хамза келип атат. Ал хамза себеп болуп атат бул жерде 2ден ашыкча созгонго. 2 важип, 4, 5 маддул жаиз. Бима унзила, бима унзила. 4-5 жаиз болуп атат. Бул маддул мунфасил болду. Эмне үчүн мунфасил дегенде инфисал ажырап келип атат. Созулма өзүнчө калимада, хамза, яни сабабул мад өзүнчө калимада келгендиктен болуп атат. Бул маддул хамза менен келген маддын экинчи түрү болду. Бул маддул жаиз болду. Анан мадду силат сугура бар. Кубро бар. Силат аль-кубро. Сугурасыны мад табиий алып келдик. Аль-кубро яхсабу анна ма лаху ахлада десек. Кайсы сүрөдө келет? Хумаза сүрөсүндө ма лаху ахлада калимасы бар. Бул жерде бир аз созулманын белгиси келет. Ма лаху ахлада. Бул дагы ошол мадду мунфасилдин өкүмүн алат. Аталышы гана мадду сила аль-кубро деп аталат. Мадду силатул кубро деп аталганы менен бирок маддул мунфасилдин өкүмүн алат. 2, 4, 5 созулмасы. Хамза менен келген созулмалар ушулар болду.
Анан сүкүн менен келгени бул эми? Биринчиси мадду al-arid lis-sukun. Maddu al-arid lis-sukun. Maddu al-arid lis-sukun misалы iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in desek. Nasta'in. Özü nasta'inu. Nasta'inu. Бирок биз токтогон учурда эч качан аракетти толук билдирип токтой албайбыз. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ал ката болуп саналат. Сүкүн менен токтойбуз. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Бирок ал биз токтогон жерде анын өзүнүн аракети бар. Ал аракет эгерде биз муну кошуп кете турган болсок, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in деп кошуп кетиш керек эле. Жок, биз токтодук. Сүкүн алып келдик. Ал учурда бул маддул арид лис-сукун. Арид дегени сүкүндү сиз өзүңүз алып келип атасыз. Ал жерде өзү асыл негизи аракет бар. Nasta'inu деген. Токтоо себептен эмне кылдык? Сүкүн алып келдик. Nasta'in деп. Кошуп кетчү болсок канча аракет созобуз? 2 аракет. Токтой турган болсок 2, 4, 6. Бул жайыз болот. Маддул жайыз. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. 6га чейин созуп токтосок болот. Кошуп кеттиңиз, анда nasta'in ухдина сират. Анда 2 сөзсүз созулуш керек болот. Бирок маддул арид лис-сукунда арид лис-сукун деген сүкүн алып келип коюп атабыз да. Бул учурда бир эрежени сактоо керек болот. Эгерде Фатиха сүрөсүн баштадыңыз, маселен, Фатиха сүрөсүнүн башынан баштаганда Alhamdulillahi rabbil alamin. Канча менен токтодук? 2 менен. Анда сиз андан кийинки аяттарга токтой турган болсоңуз, ахырына чейин 2 аракет менен гана токтойсуз. Жок, башында Alhamdulillahi rabbil alamin 4 менен токтодуңуз, анда 4 менен, 6 менен, анда ахырына чейин 6 менен келиш керек болот. Ошондой эле маддул мунфасилде да аны сакталыш керек. Маддул мунфасилде да эле, мисалы, Бакара сүрөсүнүн башында окуп келатасыз. Валлазина ю'минуна бима унзила илейка ва ма унзила мин qablик. Канчадан создук? 2 аракеттен создук. Ошол 2 аракетти карманып окуп бүткүчөңүз ошону менен кетиш керек. Валлазина ю'минуна бима унзила илейка. Канча создук? 4. Анда ва ма унзила мин qablик. Кийинкисин дагы 4төн созуп кетиш керек болот. Шейх Сулейман аль-Джамзури рахмахуллах кандай дейт? Вал мадду аслиюн ва фар'июн лаху ва самми аввалан таби'иян ва ху. Вал мадду аслиюн ва фар'июн. Мад созулма 2 түрдүү болот дейт. Асли жана фар'и болот. Ва самми аввалан. Бул экөөсүнүн биринчисини таби'i деп атагын дейт. Мадду таби'i. Ат-таби'i дегенде айтып бердик. Эмне себептен таби'i деп аталат? Ли анна сахибат таби'ати салима дейт. Анткени табиаты саламат киши ла янқусуху ан хаддихи ва ла язиду алейх дейт. Бул чектен ашырбайт да, андан кем да кылбай созот дейт. Экинчи катарда ма ла таваккуфу лаху ала сабаб дегенде айтып атат. Мады таби'i эч качан себепке кармалбайт дейт. Мады таби'иде себеп келбеш керек. Себепти түшүндүк. Сабап дегенде хамза же сүкүн. Демек ал экөөсү келбесе ал созулма мады таби'i болду. Вала бидунихил хуруфу тужталаб. Тужталаб дегени тужад яни. Вала бидунихи вала биадамихил хуруфу тужад. Яни ал харфтар ал мады таби'i созулмасыз табылбайт деп атат да. Андай деген жана айтып өттүк, харфтын өзүндө созулма болот. Алиф дегенибиз мисалы ба, та, са, жа, ха, хо. Ар биринде өзү созулмасы бар. Затул харф. Харфтын өзүндөгү созулма. Вала тaqуmu затул харфи илля бихи. Мунун созулмасы ошону менен гана сакталат. Бал айю харфин гайри хамзин ау сукун. Балки кайсы гана харф келбесин дейт. Азыркындай созулма келди. Мисалы вау сакина ал-мадмума qablаha су же яқулу дегенибизде хамза менен сүкүндөн башка созулмадан кийин хамза менен сүкүндөн башка кайсы харф келсе болот. Жарайт, ал болгондо да мад таби'i болуп калат. Жа ба'да маддин созулмадан кийин хамза же сүкүндөн башкасы келсе фат таби'i якун ал таби'i созулма болуп саналат, аталат дейт.
Wal akharul far'iyyu. Yani ikinci türü, wal akhar ikinci türü sözülmanın al far'i dedik. Aslidin ikincisi far'i mevkufun ala sebeb. Bul sebepke qarmalat. Sebepke to'xtallat bul ka hamzin. Hamza kelish kerak sozilmadan keyin. Au je bo'lsa sukunin musjala. Je sukun kelish kerak. Musjala yani mutlaqa. Jalp ucundan ushul eko'nin birisi kelish kerak. Hamza je sukun kelish kerak. Hurufuhu yani huruful maddi sozulmanın tamgalari thalathatun. Üçöv. Fa'iha. Fa'i fe'il amr bolup atat. Alardı jattagın deydi. Min lafzi ushul sözden vay sözünden deydi. Vav alif ya. Vahya fi nuhiha. Nuhiha kelimasında al sozulma to'liq qamtılıb olib keldi deydi. Nu deganimizda vav sakina al-madmuma qawlaha. حي ديجنوزدا الياء المكسورة ما قبلها ها ديجندا الألف الساكنة المفتوح ما قبلها شرط من طول سطلوا كلمة من طبيعي نوحيها جاءوتينا أوذينا ديجندا وشوستين وش مثال غتي أو كلمة والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم كسرة يادان مردا كلش كرك شرط نيمة توتت Ya sükundu bol ondan burada kasra kelish kerak dedik. Wal qabla al wawi dam. Waw sükundu bol ondan burada damma hareketi kelish kerak. Yaqulu degan siyaqtu shartun bul shart. Wa fathun qabla alfin yultazam. Janan fatha aliften burada kelu kerak. Yultazam mildetli turda deydi. Negizi alif fathadan keyin gana kelsa sozulma bo'ladi. O'zida fathadan keyin gana sukun bilan keladi. Vav menen iyada söz var. Keyinki qatarda oşun aytat. Wallinu min halya. Lin degan dagın harflar var. Harfi lin. Lin bu жерде sıfat. Lin sıfat болады. Minha degenimizde oşol sozulmalardan içinden alya va vav. Ya jana vav tamgalары sakana sükundu bolup alıp kelinse. Sükundu bolup kelse in infitahun qabla kullin u'lina. Andan murdaqı harf fatha hareketi menen kelip kalsa al maddul lin. Je jönele lin deb ataladi deydi. Misali khawfun desek, khawfun, je baytun, je qurayshin degan o'zda. O'shanday uchurlarda li ilafi qurayshin ilafihim. Masalan, al yerga to'xtagan jo'qmiz qurayshin kalimasiga. To'xtosdan o'tib ketdik, biroq al yerda yana ne deymiz quraysh kalimasida? Lin deb ataymiz. Agarda Quraysh kalimasına to'xtab qalsaq, al yerda sozulma maddul lin bo'lib qoldi. Quraysh maddu lin bul qadimkile maddul arid lis-sukundan hukmini oladi. Quraysh ek harakat Quraysh 4 chayin anan 6 chayin so'z to'xtaymiz. Ahkamul mad. Sozulmanın hükümleri var. Sozulmanın hükümleri vacib, lazim, jaiz bo'lib bo'linadi. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Sozulma hükümleri 3 bölükten turadi deydi. Vahya alar al-vujub wal-jawaz wal-luzum. Vujub mildetu vacib sozulma var. Jawaz jaiz sozulma var. Luzum lazim sozulma var. Vacib degende engele birinci maddul muttasil dedik. Maddul muttasil sozulma menen hamza bir kalimada çoğu kelçü bolsa maddul muttasil al hükmü vacib bolot. Milletli turda jaa kalimasında kelgендей quru bari degen siyahtı kelgen kalimalarda. Bunun milletli turda ekendigin vacib 4-5 hareket vacib ekendigini de aytып öttük. Wal jawaz jaiz mad. Maddel munfasıl misal alıp keli. Maddel munfasıl bima unzila desek. Bima unzila 2 hareket. Anan bima unzila 4-5 hareket geçensiz olsun. Wal luzum lazımga maddul lazım wala dallin kalimasında sozulma alcıda lazım degende bir avalda turuptu 6 hareket. Anan lazım degende anan oşol mildetli türde ekendiginden bizge bildiredi. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Emi har birini özünçe çeşmelep beradi. Vajibi mat bar. Sozulma bar dedik. In egerde jaa hamzun hamza kelse ba'da mad sozulmadan keyin. Fi kilmetin bir kalimada kelse bir sözün içinde
وذا يعني وهذا بمتصل يعد بالمتصل دب есептелет дейді. جاء شاء جيء سوء деген сияқты мисалдарды алып келінді. وجائز مد الجائز جائز дегенде 2 4 5 2 4 6 созылмалары бар. Маддун ва қасрун мад созылса болады, ва қасрун қасыр қылса да болады. Бұл жерде мад деген өзде жанатан бері мад дегенде біз созылма деп келетамыз. Бұл жерде қасыр деген сөз қосылды. Бұл жерде қасыр деген сөзді біз екі әрекет деп түсінеміз. Қасыр дегенде екі әрекет созу бұл жерде қасыр болып қалды. Егер де мад калимасы менен қасыр екеуі чоғу келіп қалған учурда ғана қасырға біз екі әрекет береміз. Жоқ, мадтың өзі келе берсе, ал жерде екі әрекетті этибарға алабыз, кете береміз. Бұл жерде жаизун маддун ва қасрун дегенде мад дегенде 4 6 же 4 5, қасрун деген өзде екі әрекет. Инфусил егерде ажырап бөлініп келсе куллун әрбірі дегенде бұл жерде созылма жана хамза. Созылма өзүнчө калимада акыркы харф болуп келди бир калиманын, ал эми хамза экинчи калиманын баштапкы харфы болуп келсе. Куллун бикилматин әрбірі өзүнчө сөздө келе турганбыз. Ва хазал мунфасил бул мунфасил маддул мунфасил деп аталат. Qu anfusakum fi ummiha дегендей созылмаларда дейт. Ва мислу за яни мислу хаза азыркы айтылгандай эле маддул жаиз болуп эсептелет. Ин арада сукун эгерде сукун алып келинсе, сукунду алып келдик биз. Ал жерде аслы сукун жок эле негизи. Токтоо ниетинде вакфан, токтоо ниетинде сукун алып келдик. Ката'ламуна настаину. Бул учурда дагы маддул жаиз болот. Маддул мунфасилдан айырмасы бар бирок. Маддул мунфасилди 2 4 5 аракет дедик. Маддул арид ли сукун 2 4 6 болуп саналат созулмалары. Ау куддимал хамзу алал мадди ва за. Кейинки катар же болбосо куддимал хамзу алал мадди. Созулмадан хамза мурда келип калса. Демек биз билебиз мадды муттасил дегенде созулма келиш керек, анан хамза келиш керек эле бир калимада. Эми ошонун эле толук тескериси хамза келип туруп, анан созулма келип калса бир калимада. Ва за бадал. Бул маддул бадал деп аталат дейт. Ка аману ва иманан худа. Аману иманан калималарны алгын дейт. Аману калимасында хамза келди, андан кийин созулма келип атат. Иманан калимасында хамза келди, анан созулма келип атат. Бул эмне себептен маддул бадал деп аталып атат? Анан эмне себептен муну биз маддул жаизге кошуп атабыз? Негизи мунун көрүнүшү бизде маддул табиида. Аману иманан деген өздө. Бул жерде маддул жаизге кошкондугу жалпы оң кыраатты эске алчу болсок, башка бир риwayatта бул жерде аману 2 аракет, аману 4 аракет, аману 6 аракетке чейин созула турган кырааттар бар. Ошону эске алып маддул жаизге кошуп койду. Экинчиси маддул бадал дегендигин себеби аману калимасы аслында амана. Амана кайсы вазында келип атат? Акрама, яни аф'ала вазында келип атат. Демек бул аслында кандай болгон? Амана болгон. Эки хамза чогуу келген. Же иманан. Ал учурда эки хамза чогуу биринчиси фатха, экинчиси сүкүндүү болгон учурда экинчи келген харфты, экинчи келген хамзаны мурдакы келген харфтын жинсине карап туруп алмаштырабыз. Фатха аракети менен хамза келди эле, демек аны алифке алмаштырдык. Аману. Иманан деген иманан касра аракети менен келгендиктен яга алмаштырдык. Утумина деген калима келет. Утумина деп келгенде ал жерде биз дамма аракети менен хамза келгендиктен андан кийинки келген сүкүндүү хамзаны даммага алып утумина болуп калды. Маддул бадал ошол жерде келген хамзадан ордуга биз созулманы алып келип койдук. Бул маддул бадал деп аталат. Бул бир аталышы, бирок мындан сырткарыдагы башка сөз калималарда да, мисалы адам калимасы же бани Исраила деген өздө хамзадан кийин созулма келип атат. Аларды бирок алардагы эле ушул маддул бадалдын эсебине шунун астына кирет. Бирок ал жерде биз аны эки хамза келген деп айта албайбыз. Ала калимасы мисалы Кур'ан, ала калималары. Ва лазимун ин сукун уссила. Эми үчүнчү түрү лазим.
эгерде as-sukun ussira, sukun asli болуп келсе. Демек, жана биз айтканбыз. Сабап эки түрдүү болот. Хамза менен sukun болот. Sukun эки түрдүү болот тагы. Sukun арид болот, sukun asli болот. Sukun арид болгон ал биз өзүбүз sukun коюп алдык тагы, токтоо ниетинде алып келдим деле. Sukun asli waslan wa waqfan. Ал sukun asli тура берет, ал токтосок тагы, башка калимага кошуп кетсек тагы, ба'да маддин созулмадан кийинки келген sukun, тувила ал учурда бул тавил сөзүнөн келип атат. Созулманын акыркы чеги 6 аракетте созулуп, анан уланып кетет дейт. Мадду лазим деген ошондой маанida болду. Эки мааниде. Лазим дегенде биринчи милдеттүү түрдө, экинчиси 6дан кемде болбош керек, ашыкча да ашып кетпеш керек деген маани берет. Демек бул жерде маддул жаиз, маддул мунфасил дегенде биздин бир аз токтоло турган жерибиз бар. Биздин өзүбүздүн окуп аткан кыраатыбыздан кабардар болсок. Кимдин кырааты менен, кайсы риваят менен, кимден келатат? Ошолорду билишибиз керек. Эң биринчи риваят. Бир риваят Хафс. Имам Хафс рахмахуллахтын риваят менен окуйбуз. Бир риваят Хафсин. Хафс ибн Сулайман. Ал-Куфи. Куфалык. Хафс ибн Сулайман. Риваят кырааттан алынат. Бикираат Al-Imam Asim. Al-Imam Al-Asim. Al-Imam Asim rahimahullah. Asim'din kıraatı. Asim ibn Abi Nucud. Abi An-Nucud. Al-Kufi. Kufalık. Bikiraat al-İmam Asim. Bikiraat al-İmam Asim. İmam Asim rahimahullah kıraatı kimden algan? Abdullah İbni Habib. Abdullah İbni Habib. As-Sulami. Abdullah İbni Habib As-Sulami. Abdullah İbni Habib As-Sulami kimden algan? Sahabalardan algan. Tabi'in olup atat. Birinci Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b. Anan Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit. Anan Abdullah ibn Mas'ud. İbn Mas'ud deb qo'yaylik. Abdullah ibn Mas'ud. Osman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib. Abi Talib. 5 sahabadan algan. Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, ibn Mas'ud, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. 5-ösünden Abdullah ibn Habib As-Sulami alып атат. Бұл киши 10-чу хижри жылга чейин төрөлгөн. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда төрөлгөн. Абдулла ibn Habib As-Sulami. Андан кийин сахабалар менен сахабалардан кыраатты алып үйрөнүп атат. Осман ibn Affan мусхафты тараткан тарыхын билебиз. Осман ibn Affan Куфа, Басра, Шам, Макка, Мадина кылып 5 мусхафты нускалап жаздырып туруп анан тараткан. Ошону таратканда ар бирине мусхафка бирден вакил, бирден муаллим кошуп туруп анан жөнөткөн. Ошондо Абдулла ibn Habib Сулами Куфага Куфанын мусхафын жүктөп алып кеткен. Ошол кыраатты таратам деп. Абдулла ibn Habib Суламиден имам Асим кыраатты алып, имам Асимден анан Хафс риваят кылып атат. Бизге жеткирип атат. Бул 5 сахаба биз билебиз, белгилүү. Булар бардыгы кимден алып атат риваят кыраатты? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан алып атат. Эми ушул риваятта буларды азыр жазып аткан себеби созулмага тиешеси бар. Бул жерде биз бир эле риваят менен чектелген жокпуз. Бул жерде тарик бар. Би тарик
الإمام الشاطبي رحمه الله بطريق الشاطبي بر أنا بطريق الجزري إمام الجزري رحمه الله بطريق الطيبة دبقت الطيبة بطريق الشاطبي بطريق الطيبة هيك طريقة ورا يكون بيروس من غنا وقيبس إمام الشاطبي طريقة من وقيت رغم بسق مد المنفصل ترت بيش مد المنفصل بطريقة الطيبة إمام الجزري طريقة من نقصق هيك حركة من الصلات مد المنفصل بيس بلوس هيك حركة أنا ترت بيش جائز دو تاوزغا أنا نايتو تاوز سوزغوندا هيك من سوزчу болсақ анда Құранды баш ертеңіне оқып жатқанда 2 менен созыш керек. Жоқ, 4-5 менен созып атабыз. Мысалы, Астағфирулла, "Валлазина юъминуна бима унзила илейка ва ма унзила мин қаблик." Ал учурда 4-5 менен созып атабыз. Демек, биз билишибиз керек, аны биз бетарик Шатиби, имам Шатибинин тарикасы менен, жолу менен окуп атабыз. 2 менен созуп эле кетип атсак, анда бетарик Тайиба, имам Аль-Джазаринин тарикасы менен окуп атабыз. Негизи тарик көп. Риваяттан келген тариктар көп. Бизге негизинен эки маълум, яғни машһур болгон эки тарика, ошол тарика Шатибия, тарика Тайиба. Бул Куранды устазга тапшырып атканда, экөөнүн бирөөсү менен гана окутуп, анан ошол бирөөсү менен гана сизге ижазасын берет. Бирок биринчи имам Шатиби менен гана окутат. Биринчи окуп бергенде имам Шатиби менен окутат. Ансыз имам тарика Тайибага жол жок. Биринчи Шатиби менен бүтүрүп туруп, анан кийин Тайиба менен окуш керек болот. Валлаху таала а'лам. Бүгүнкү сабагыбыз ушун менен бүттү. Буйрса, эртеңки сабагыбыз ошол маддул лазимдин түрлөрү, анын бөлүнүшү, харфтары туурасында сөз кылабыз. Эртең бүтүрөбүз буйрса.